नमस्कार साहित्य अवलोकन को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज मु कथाशिल्पी मनोज दासंकर पृथ्वीराजंक घोड़ा आपणक पई पढ़िबी। भल लागिले शेयर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करंतु। आपण केउ साहित्यिकंकर केउ सृष्टि संपर्क रे सुनिबाकु चाहुचंती मते जणांतु। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जाई लिंक रे ए समस्त बही किनिबार सुजोग लाभ करंतु। तेबे चलंतु आजी पढ़िबा और सुनिबा पृथ्वीराजंक घोड़ा। बलवान बोली प्रतीयमान तथा दीर्घकाय व्यक्तिटीए देखिले मुकुंद अल्प हसी देउथिले अभिवादन भंगीरे। से निजे क्षीणकाय एवं दुर्बल, सेथिजोगु केवल व्यक्तिगत निरापत्ता दृष्टि से भली करुथिले बोली कही हेब नाही। तांको अपरिणत उद्देश्य को भाषा रे अनुवाद करागले ताहा एहीपरि रूप नियंता। आहा, ए निर्यातित पृथ्वी रे एही बलवान एवं दीर्घकाय व्यक्ति माने मन कले आहुरी केड़े उपद्रव करिपारन्ते, किंतु सेमाने ताहा करुनाहांती। एतादृश भद्र और विवेकी आचरण जोगु सार्वजनीन कृतज्ञता सेमानंकर प्राप्य नुहे कि? सेभଳି प्रति 3 जन नमस्य लोकंक भितरु जणे भी जदि मुकुंदंक हसकु स्वागत करिवार सूचना देउथिले अल्प हसी देई बा मुंड टिके हलाई देई, तेबे मुकुंद अन्य 2 जनक अनमनीय आचरण जनित दुख अक्लेशरे पासोरी देउथिले। ता बोली से जे अनमनीय मानंक प्रति श्रद्धा प्रदर्शन करिवारु विरत हेउथिले ताहा नुहे। से दिगरे से निजे कम अनमनीय नथिले। अनेक समय रे द्वितीय बा तृतीय हस द्वारा से बलवान मानंक हृदय जय करिबारे सफल हेउथिले। मुकुंद नुआ करी हरितपुर आसीथिले गोस्वामी एकाडेमी रो इतिहास शिक्षक रूपे। बसा घर मिलिथिला विद्यालय ठारू 2.5 माइल दूर रे। सेथिपई असंतुष्ट हेबा तो दूरर कथा, से बरং आनंद अनुभव करुथिले। हरितपुर क्षुद्र हेले भी ऐतिहासिक सहर। बसारू विद्यालय जीवा आसिबा भितरे से जेते संभव भिन्न भिन्न पथ धरुथिले। पथ निर्गत छोट छोट गलिकंदी भितरे चटापट बुली देई आसुथिले। किए कहिबो पुराण जुगरे एइठी जणे ऋषि यज्ञकुंड स्थापन करि नथिबे? किए कहिबो ए सबु पुरुणा कोठा भितरे बहु पुरुणा कोनोसी दुर्ग बा नगरर स्खलित पथर खंडमान लुचि रही नथिबे? हातरे समयर अभाव नथिला। से खियापिया करुथिले बसा पार्श्ववर्ती गोटिए छोटिया होटेल रे। रहुथिले एकाकी। विवाह सकाशे जेते प्रस्ताव आस्तिला सबु क्षेत्र रे कन्या माने तांको ठारू बलवान बोली से अनुभव करथिले। सप्तम बा अष्टम प्रस्ताव पर से विवाह करिवे नाही बोली घोषणा करथिले। कहिबा बाहुल्य से जे सब जुक्ति देखाइथिले कन्या मानक बालाधिक्य तार अंतर्भुक्त नथिला। जेबे जेउ विद्यालय को से जाइछंती सेठारे पवित्र भद्र लोक हिसाब रे से समस्तंकर श्रद्धा भाजन होइछंती। विदाय संवर्धना सभारे सबुथर छात्र वक्ता माने सजल आखिरे निष्कपट भावरे स्वीकार करछंती जे तांकरी भली अमायिक भद्र लोक हेबा सेमानक जीवनर परम लक्ष्य। मुकुंदक चरित्र ही सेमानक पई आदर्शर ध्रुवतारा। शिक्षक हिसाब रे भी से विपुल प्रभावशाली थिले। मृत अतीत को से कुतुरुकाली देई जीवंत करि पारुथिले। विशेषतः अतीतर वीर राजाराणी मानंक कथा कहिला बेले से उद्बुद्ध हेउथिले एवं छात्र छात्री मानंकु उद्बुद्ध करि पारुथिले। तांकर सबुठारु प्रिय वीर थिले पृथ्वीराज। ऐतिहासिक माने पृथ्वीराज संयुक्ता घटित नाटकीय अध्याय को मांदा भावरे वर्णना करिवार देखिले से आघात पाउथिले। से वृत्तांत को से प्राण ढाड़ी उपस्थापित करी अरसिक ऐतिहासिक मानक उपरे प्रतिशोध नेउथिले। प्रथम धाड़ीर छात्र माने तांको रोमांच खाली आखिरे भी देखि पारुथिले। से दिन क्लास रु बाहरी आसीबा अवसर रे से शुणी पकाइथिले जणे छात्री आउ जणकु देउथिबा गोटाए मंतव्य सार जेमिति तांकर कोनोसी
ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସହ ଏକାନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଜୀବନରେ ଏଡ଼େ ସୁଚିନ୍ତିତ, ଏଡ଼େ ଚମତ୍କାର ମନ୍ତବ୍ୟ ସେ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ସେ ଶିହରି ଉଠିଥିଲେ, ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ହୋଇଥିଲେ, କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ସେ ନିକଟରେ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ନୂଆ ରାସ୍ତାଟି ଦେଇ ଆସିବା ସକାଶେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଜଣେ ବିଶାଳ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ। ଆହା, ସେଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ଲୋକକୁ ନୀରବ ସହାସ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣାଇବା କେଡ଼େ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ! ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ହସ ଲୋକଟି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ବୁଝିପାରି ବିସ୍ମିତ ଦିଶିଥିଲା। ତୃତୀୟ ଥର ବି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ସେଥିରେ ହତାଶ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁକୁନ୍ଦ ଲୋକଟି ପ୍ରତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଥର ତା'ର ଅଧରୋଷ୍ଠ ଟିକେ ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇଥିଲା ଭ୍ରୂକୁଞ୍ଚନ ସହ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ହିଁ ହୁଏତ ସୌଜନ୍ୟ ପ୍ରକାଶର ରୀତି ହୋଇଥିବ। ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ। ଲୋକଟି କିଏ, କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? ତା'ର ଆରକ୍ତ ଆଖିରୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ଅଳ୍ପକାଳ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ 2-4 ନରହତ୍ୟା ହିଁ ତା'ର ଥିଲା ପେଶା। ସ୍ଥୂଳ ଅଥଚ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି ଦେହରୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ସେ ଅବା ଭୀମର ବଂଶଧର। ବସ୍ତୁତଃ ମୁକୁନ୍ଦ ମନେ ମନେ ତା'ର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ଘଟୋତ୍କଚ ରାକ୍ଷସୀର ଗର୍ଭଜାତ ଭୀମନନ୍ଦନ। ଘଟୋତ୍କଚ ରାକ୍ଷସୀର ଗର୍ଭଜାତ ଭୀମନନ୍ଦନ। ମୁକୁନ୍ଦ ଯଥା ସମୟରେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଅତି ପୁରୁଣା ଅଧା ପଥର ଅଧା ଇଟା ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ସମ୍ବଳିତ କବାଟ ଆଗରେ ବସିଥିଲା ଘଟୋତ୍କଚ। ତଳେ 4-5 ଜଣ ତାକତବନ୍ତ ପୁରୁଷ ବସି ତାସ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୂରାନ୍ତରର ଲୋକ। ସହରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବେ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଘଟୋତ୍କଚ ମୁକୁନ୍ଦକୁ ଅନାଇବା ମାତ୍ରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଯଥାରୀତି ହସିଲେ। ହଠାତ୍ ପର୍ବତପୁତ ରାସ୍ତାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାହୁ ଧରିନେଲା। ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ମନେ ହେଲା ତାଙ୍କ ବାହୁ ଗୋଟିକ ଯାକ ଯେପରି ହଠାତ୍ ତରଳ ହୋଇଯାଇଛି। "ମୋତେ ଦେଖି କାହିଁକି ହସୁ?" ଲୋକଟି ନିଜ ଭାଷା ସହ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷା ମିଶାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ମୁକୁନ୍ଦ ନିର୍ବାକ୍ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ବଡ଼ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତଥା ସେ ବ୍ୟବହାର। କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ତାର ଏଭଳି ତୀବ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ଖେଳାଳୀମାନେ ତାସ୍ ରଖିଦେଇ ଅନାଇଲେ। ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ମନେ ହେଲା ଦଳେ ବାଘ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟିମାନ କାମୁଡ଼ିବ, ସେଇ ନୀରବ ହିସାବ ହେଉଛି। "ଥଟ୍ଟା ପାଇଛୁ?" ଘଟୋତ୍କଚ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। "ସେ କ'ଣ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଜୀବ? ତୁ କ'ଣ ଶିଶୁଟିଏ?" ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜଣେ ଖେଳାଳୀ। ମୁକୁନ୍ଦ ଏକ ମାରଣାନ୍ତ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ିଲେ। ଚମକି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାହୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଘଟୋତ୍କଚ। ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ଖେଳାଳୀର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାକେଟ୍ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ବ୍ୟାଡ୍‌ମିଣ୍ଟନ୍ କକ୍ ଭଳି ସେ ସାଏଁ ସାଏଁ ଛୁଟି ଚାଲିଥିଲେ। "କି ହୋ ବାବୁ, ହେଲା କ'ଣ? ଧାଇଁଛ କିଆଁ?" ରାସ୍ତା ଦୁଇ କଡ଼ରୁ କେହି କେହି ପଚାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ବସାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଚିତ୍ର ଲାଗିଥିଲା। ସେ 8 ଗୋଟି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା, ନିଜ ବୟସ ତୁଳନାରେ 10 ବର୍ଷ ସାନ ଦିଶୁଥିବା ଜଣେ ସୁବିଦିତ ଭଲ ମଣିଷ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାଲ କନିଷ୍କଙ୍କ ରାଜତ୍ୱକାଳ ଦୁପ୍ଲେକ୍‌ଲାଇଭ୍ ସଂଘର୍ଷ ସମୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇପାରୁଥିବା ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ସିଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟାୟାମ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ। ଅଥଚ ଆଜି କେତୋଟି ମଣିଷ ବାଘ ଅଚାନକେ ତାଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରାଣଟି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ, ଉଠି ବସି ଥରିଲେ ଏବଂ ପଦଚାରଣା କଲେ। "କିଏ ମୋର ପ୍ରାଣ ନେଇଥାନ୍ତା? କିଏ ମୁଁ? ଏ ପ୍ରାଣ କେଡ଼େ ପୁରାତନ, ଅବୋଧ୍ୟ!" ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଳ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଛାତ୍ରୀଟିର ମଧୁର ମନ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଯେମିତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତା ହରଣର ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ୍ ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇନଥିବ କାହିଁକି?
ଏକ ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବାହାରକୁ ନେଇଗଲା। ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହରେ ସେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲେ ନଈକୂଳ ରାସ୍ତାରେ। ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ରାଜା ସମ୍ରାଟଗଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଭୃଗୁ ସଂହିତାବିତ୍, ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବୀଣ, ସୁନାପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳୀ ସାଧକ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଶ୍ରୀ ପୁରନ୍ଦର ଶର୍ମା ଲିଖିତ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ବଲ୍ବଟିଏ ଝୁଲୁଥିଲା। କବାଟ ଅଳ୍ପ ଖୋଲା ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କେତେଥର ମୁକୁନ୍ଦ ସେ ଘରେ ପଶିବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ଆଜି ପଶିଗଲେ। ପୋଥିରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ। ସେ ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଇଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ? ସାମ୍ନାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ। ମୋ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆଜିକ ପାଇଁ ଭୃଗୁ ସଂହିତାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ସାରିଲିଣି। ଥରେ ବାନ୍ଧିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିବି ନାହିଁ। ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ କହିଲେ ବି ନୁହେଁ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧେ ଦେଲେ ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଚୌହାନ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି? ଓ, 10 ଟଙ୍କା। ମୁକୁନ୍ଦ ପୋଥି ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥୋଇଲେ। ଆଗ୍ରହାତିଶଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷ ଓ କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସିଲଟରେ ଟିପି ନେଇ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ କିଛି ଅଙ୍କା ଅଙ୍କି କଲେ। ନାକରେ ହାତ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯେପରି ତା'ର ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ। ଥିଲୁ, ସେ ଆଖି ଖୋଲି କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଥିଲି? ସତରେ ଖୋଦ୍ ପ୍ରୁଫ୍। ଥିଲୁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ଆପଣାର ଘୋଡ଼ାରେ। ବାପ, ଯା, ଆଉ ଦିନେ ଆସିବୁ। କେବଳ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 10, ଆଉ ସବୁର ଉତ୍ତର 5 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବୁ। ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଓ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ। ପିଠିରେ ଦିନେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ବହନ କରିଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ। ସଂଯୁକ୍ତାକୁ ବି ତ? ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ସମର୍ଥନ ସୂଚକ ଭଙ୍ଗୀରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ। ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସେ ଠଉରାଇ ପାରିଥିଲେ ବୋଲି ମନେ ହେଲା ନାହିଁ। ତେବେ କହିଲେ, ଥିଲୁ। ଅଶ୍ୱାଦପି ଅଶ୍ୱ। ମୁକୁନ୍ଦ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏକ ନୂତନ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ତନୁବ୍ୟାପୀ। ସେ ଘଟୋତ୍କଚ କବଳରୁ ଖସି ଏଡ଼େ ବେଗି କିପରି ଧାଇଁଥିଲେ, ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାର। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଡ଼ିରେ ଘାବଡ଼େଇ ଯାଇ ଅଇରୀ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଥିଲା ବିସ୍ମୃତ ରେସାରବର ଅଚାନକ ବିସ୍ଫୁରଣ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ଘୋଡ଼ା କେଡ଼େ ତେଜିଆନ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବ। ରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଗତ ପ୍ରାୟ। ଆକାଶକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଆଣୁଥିଲା ଜହ୍ନ। ସେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଘୋଡ଼ା ରୀତିରେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମନେ ହେଉଥିଲା। ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ 600 ବର୍ଷ ତଳର ଟାପୁ ଶବ୍ଦ। ନଈକୂଳ ଛାଡ଼ି ଅର୍ଦ୍ଧାଲୋକିତ ବସ୍ତିମାନ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଛବିମଣ୍ଡିତ ଭଙ୍ଗା ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ। ଝରକା ଦେଇ ସେ ଅନାଇଲେ। ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଲଣ୍ଠନାଲୁଅରେ ଘଟୋତ୍କଚ ରୋଟି ଚୋବାଉଛି। ଝଟ୍କିନା କବାଟ ଠେଲି ସେ ପଶିଗଲେ। ହତଭମ୍ବ ହୋଇ ଅନାଇଲା ଘଟୋତ୍କଚ। ତୁ ମୋତେ ପାଇଥିଲୁ କ'ଣ? ମୁଁ କିଏ ଜାଣୁ? ତୋତେ ମୁଁ ମାଡ଼ି ମକ୍ଚି ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦେଇପାରେ। ଦେଖିବୁ, ଆ ଉଠିଆ। ମୁକୁନ୍ଦ ଅଣ୍ଟାରେ 2 ହାତ ରଖି କହିଲା। ଗର୍ବତପୁତର କଣ୍ଠରେ ରୋଟି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଗଁ ଗଁ କଲା। କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦର୍ପଣରେ ମୁକୁନ୍ଦ ନିଜର ଛାଇଛାଇକା ଚେହେରା ଦେଖିଲେ। ନିଜ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ସେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ ଓ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲେ। ଭାବିଥିଲୁ ହାତ ମୋଡ଼ି ମୋତେ ଜବତ କରିବୁ? ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏକାଡେମୀର ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ମାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଜବତ କରିବା କେଉଁ କଥାର କଥା, ନା କ'ଣ? ଆରେ ଭୂତ, ଆରେ ଅତିକାୟ ଅଜ୍ଞାନ, ତୁ ରୋଟି ଚୋବାଉଛୁ କ'ଣରେ? ମୁଁ ତୋତେ ଚୋବାଇ ସର୍ବତ ଭଳି ଢୋକିଦେବି। ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପର୍ବତପୁତର ବାହୁ ଧରି ଝିଙ୍କି ଦେଲେ। ସେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଥରେ ହସି ମୁକୁନ୍ଦ ବାହାରିଗଲେ। ବସାରେ ପହଞ୍ଚି ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ। ପରଦିନ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ହେତୁ ସେ କ୍ଲାସରେ ଚେରାପୁଞ୍ଜିରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ବିଷୟ ବୁଝାଇଲା ବେଳେ ହେଡ୍‌ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଡାକରା ଆସିଲା। କମନ ରୁମ୍‌ରେ ଠୁଳ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ। ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର 80 ପର ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଅଜବ କଥା, କ'ଣ କହିବି? ନିଜକୁ ଆମ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି କାଲି ରାତି ଅଧରେ
କେହି ଗୋଟାଏ ଗୁଣ୍ଡା ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବିଚରା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଏସୋସିଏସନର ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ଧରି ସେ ଆସି ମୋତେ ଭେଟିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରାଇଦେବା। ସେ ବୁଝୁ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଅଳ୍ପ ହସିଲେ ଓ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ଚଷମା ପୋଛି ରାସ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଘଟୋତ୍କଚ ଏବଂ ତା ଗର୍ଜନକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଇସାରା ଦେଲେ। ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ମନେ ହେଲା ଘଟୋତ୍କଚ ଥରୁଥାଏ। ସେ ବଲ ବଲ କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅନାଇଲା। ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ହେଇଟି, ଇଏ ସିଏ, ସେ କାନ୍ଦୁରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା। କିଏ ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ? ସେ ପଚାରିଲେ। ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ହସି ଉଠିଲେ 18 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ହସିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖାଇ କହିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ ସେହି ଗୁଣ୍ଡା, ତେବେ ବି ତା'ର କିଛି ମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ବୃଦ୍ଧ। ତାପରେ ଘଟୋତ୍କଚର ଗାର୍ଜନକୁ ଅନାଇ ସେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ମୋ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣ, ଏହାକୁ ହାସ୍ପାତାଲ ନେଇଯାଅ। ମୋ ସନ୍ଦେହ। ସେ ଇଙ୍ଗିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଇଦେଲେ। କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୋତ୍କଚ ଗାର୍ଜନ ସହ ବାହାରି ଗଲାବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କୋଳାହଳ କରି ଲାଜୁରା ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ଏପରି ପ୍ରାଣ ଖୋଲି ହସିଲେ ଯେ ଅଧ ଫର୍ଲଙ୍ଗ ଦୂରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ କାଲପ୍ରାୟ ଦାରୋଆନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଚମକି ଉଠିଲା। ଆଜି ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆଉ କେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ।